Hare Krishna. You want me to speak in English, Telugu? Telugu? How many of you understand Telugu? Okay. How many of you understand English? Okay. Okay. Mix Telugu English. Okay. So where are the class 10 children? Raise your hands. Okay. 9, 8, 7, 6, 2, 1. Okay. Thank you. So what do you like to hear? You like to hear a story? Story. How many of you like story? Okay, I'll tell you a story. But if I tell you a story, my condition is that you cannot talk. You have to only look at me and listen to me. In between, if you talk, then I stop the story. So I told you not to talk, you talked. I told don't speak, but you should not answer me also. That's it, completely silent. So in between, if you speak, means the story is half. I cannot complete the story. Okay? Are you ready? Ah, again you spoke. The condition is you cannot speak. Okay, Hare Krishna. So I'll tell you a nice story. Long, long ago, in a very beautiful village, there were beautiful mountains, nice, beautiful lake, and lots of greeneries, beautiful scenery. Birds are chirping, many wild animals moving here and there, nice, cool breeze, beautiful lotus in the pond. A very nice place was there. And there were two ladies there. They were very good friends. One's name was Vinita and the other's name was Kadru. What is the name? Okay. They were the wives of Kashyap Muni. You know Kashyap Muni, you have so many names. Do you have Kashyapa name as your classroom? I saw Kapila, Panini, Kashyapa is there? No. Kashyap also, just like you have Mudugul Rishi, this Kashyapa is also very famous Muni. He has many wives. So he has these two wives, Kadru and Vinita. Okay. So once what happened? Both of them were swimming. When they were swimming, from the other side of the bank, they saw that there is a horse. What is there? So they were discussing, oh, so beautiful, sister. See, so beautiful horse is there. Then Kadru said, horse is beautiful. But look, the white horse is having a black tail. That is not good. Then Vinita said, where is the black tail? The white horse is having white tail only. She said, no, it's black tail. No, I can see this is white tail. Both of them started arguing. Finally, they said, okay, let us do one thing. Now it's already the sun has gone down. It's late in the evening. We can't go to the other side. Tomorrow morning, we will come and check. Whoever wins will become the boss, and whoever loses will become the servant of the other person for the rest of their life. This is a very serious thing. So now both of them went back. Now, whole night, Vinita is getting worried. What will happen tomorrow if I go and see that the tail is black? I have to become her servant. Kadru is also not able to sleep. What will happen tomorrow if I go and see that the tail is white? I'll have to become a servant. But this Kadru was not an honest person. She was very crooked. So what she did, Kadru was a mother of snakes, mother of snakes. So she called all her snake children in the night. My dear snake children, please do this one favor for your mother. What should we do, mother? You go in the night and you camouflage the tail. Camouflage the tail means the tail is there, na? దాని చుట్టూ అలా మీరు ఉండిపోతే నల్లగా కనిపిస్తుంది కదా, నల్లగా కనిపిస్తే ఆవిడకి అర్థం అవ్వదు నేను గెలుస్తాను, లేదు అంటే నేను జీవితం అంతా ఆవిడకి బానిసలుగా ఉండాలి కదా. సో ద స్నేక్స్ వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు. రాత్రి వెళ్ళి వారు ఏం చేశారు, ఆ తెల్ల గుర్రం తాలూకా తోకకే చుట్టుగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు మరుసటి రోజు పొద్దున ఏమైంది, వీళ్ళిద్దరు అలా స్విమ్మింగ్ చేస్తూ చేస్తూ వెళ్ళారు. అంటే దిగి వెళ్ళలేదు. అక్కడి నుంచి చూస్తున్నారు. చూస్తే ఈ హార్స్ కరెక్టే. దీనొక తోక నల్లగా ఉందే. అప్పుడేమైంది? కద్రు గెలిచింది. వినితకేమైంది? జీవితమంతా ఇప్పుడు కద్రుకి ఒక పని మనిషిగా ఉండాలి. ఇప్పుడు కద్రుకి పిల్లలెవరు? పాములు. వినితకి పిల్లలెవరంటే గరుడ. గరుడ గురించి విన్నారు కదా!
శ్రీ విష్ణు ఒక వెహికల్ కరెక్ట్. సో, అప్పుడు గరుడ తట్టుకోలేకపోయాడు. అదేంటి ఇలా అయ్యింది అని, నేనేదైనా ఒకటి చెయ్యాలి. సో, అప్పుడు గరుడు వెళ్లి ఏం చెప్పాడంటే, ఈ కద్రుతో చెప్పారు, "మా అమ్మగారిని వదిలేయండి. దాన్ని రిటర్న్‌గా నేనేమైనా కావాలంటే ఇస్తాను." Then what she said, "Suppose if I ask you, uh, if you give me this mridanga, if you want, I can give you the sky. Can I give you the sky? No." అదొక మాట. ఊరికే అలా చెప్తారు. Then this Kadru said, "Okay, I will relieve your mother. Go and get me Amruta from Swarga." Can you get Amruta from Swarga? Very difficult. Garuda said, "Okay, I will bring. But you promise me, will you leave my mother?" "Yes, I will leave your mother. Go and get Amruta." So then he decided, "Yes, I will go and get Amruta." Look at his determination. It was an impossible. అది అసలు చెయ్యలేము, సాధ్యం కాదు. కానీ చెయ్యాలని అనుకున్నాడు. సో ఇక్కడ మీరు చూస్తే 2 గుణపాఠాలు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇప్పటి వరకు కథలు అయిన సన్నివేశం నుంచి. ఒకటి ఏంటంటే చిన్న విషయం మీద వీళ్ళు ఆర్గ్యూ చేశారు. ఓకేనా? చిన్న విషయమేనా? ఏంటా విషయము? ఆ గుర్రం తాలూకా తోక నల్లగా ఉందా? తెల్లగా ఉంది. అంతే కదా! చిన్న విషయమేనా? కానీ చిన్న విషయం మీద ఎంత పెద్ద గొడవ పెట్టుకున్నారు. కరెక్ట్? సో, మన జీవితంలో కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠం ఏంటంటే, ఒక్కొక్కసారి చిన్న చిన్న విషయాల్ని మనం చాలా పెద్దగా చేసేస్తాం. దాని గురించి నాకు ఇంకొక కథ గుర్తొచ్చింది. ఒక అడవిలోనే ఒక గాడిద ఉన్నాడు. గాడిద, డాంకీ. ఇంకొకటి పులి ఉన్నాడు. పులి, టైగర్. వాళ్ళిద్దరూ ఒకరోజు కొట్లాడుకుంటున్నారు. దేని గురించి అంటే, ఆ పులి అంటున్నాడు, "గడ్డి ఉంది కదా! ఈ గడ్డి నీల రంగులో ఉంది. బ్లూ కలర్." సో, గాడిద ఇలా అంటూ ఉంటే, పులి అంటుంది, "నీకు బుద్ధి లేదా? గడ్డి ఎప్పుడైనా నీల రంగులో ఉంటుందా? గడ్డి ఎప్పుడైనా గ్రీన్ కలర్‌లో ఉంటుంది. అంతేనా? ద గ్రాస్ ఈస్ గ్రీన్ ఆర్ బ్లూ? యూ ఆల్ నోనా?" పిల్ల కూడా అదే అంటుంది. మళ్ళీ గ్రాస్ గ్రీన్ కదా! బ్లూ అంటావేంటి? గాడిద అంటే నీకు కనిపించట్లేదా? అది బ్లూయే కదా! 15 రోజుల వరకు రోజు కొట్లాడుకున్నారు. చివరికి పులి ఏమనిందంటే, ఇంకెందుకు మనం ఇలా కొట్లాడడము, ఎవరైతే ఫారెస్ట్‌కి, జంగల్‌కి రాజా తన దగ్గర వెళ్దాము. తన న్యాయం చేస్తాడు. హూ ఈస్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఫారెస్ట్? వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు లయన్ దగ్గరికి. లయన్ దగ్గరికెళ్ళినప్పటికి పెద్ద సభలో లయన్ ఇలా కూర్చున్నాడు సింహాసనంలో. ఇటు అందరు యానిమల్స్ ఉన్నారు. ఆ గాడిద పరిగెత్తి వచ్చారు. "అయ్యా! దయ చూపించండి. ఈ పులి చూడండి, గత 15 రోజుల నుంచి నా బుర్ర తినేస్తున్నాడు. ఎన్నిసార్లు చెప్పాను కానీ తను ఒప్పుకోవట్లేదు. ఈ గడ్డి బ్లూ కలర్ ఉంది అంటే తను ఒప్పుకోవట్లేదు. చెప్పండి, మీరే న్యాయం చెయ్యండి." అప్పుడు వెంటనే ఈ ఈ లయన్ ఏమన్నాడంటే, ఈ సింహము, "అయితే సరే, నేను ఈ యొక్క పులికి పనిష్ చేస్తున్నాను. 15 డేస్ వరకు ఈ పులితో ఎవ్వరు ఫారెస్ట్‌లో మాట్లాడకూడదు. తనకి ఫారెస్ట్ నుంచి బహిష్కరించండి." పనిష్మెంట్ చెప్పేశారు. పులిని బహిష్కరించేశారు. 15 డేస్ తర్వాత ఎప్పుడైతే పనిష్మెంట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది, ఆ పులి వచ్చి సింహంతో అడుగుతుందనమాట, "మీరు నన్ను పనిష్ చేశారు. దానికి నేనేం ఫిర్యాదు చేయట్లేదు. కానీ నాకు ఒకే ఒక క్వెషన్ ఉంది. గడ్డి బ్లూ అండి. బ్లూ కలరా?" అప్పుడు సింహం అన్నాడు, "కాదే, అది గ్రీన్ కలరే." "మరి నన్నెందుకు పనిష్ చేశారు? మీరు గాడిద కదా పనిష్ చేయాలి. నేనైతే కరెక్ట్‌గానే చెప్పాను కదా!" అప్పుడు సింహం ఏమనిందంటే, "గడ్డి గ్రీనా? బ్లూవా? దాని గురించి నీకు పనిష్ చేయలేదు. నువ్వు 15 రోజులు ఒక గాడిదతో ఆర్గ్యూ చేయడానికి నీ టైమ్ వేస్ట్ చేశావని నీకు పనిష్ చేశానన్నాను. నీకు అర్థమైందా? యూ వేస్టెడ్ యువర్ టైమ్ ఫర్ 15 డేస్ ఆర్గ్యూయింగ్ విత్ ఎ మియర్ డాంకీ. వై డిడ్ యూ వేస్ట్ యువర్ టైమ్? మీకు అది ఆ మాత్రం బుర్ర ఉండాలి కదా! ఎవరితో ఆర్గ్యూ చేయాలి, ఎవరితో ఆర్గ్యూ చేయకూడదు." లైక్ దట్ డియర్ చిల్డ్రన్, ఇన్ అవర్ లైఫ్స్ ఆల్సో సమ్‌టైమ్స్ వి వేస్ట్ టైమ్ ఇన్ ఆర్గ్యూయింగ్ అండ్ కన్విన్సింగ్ పీపుల్. అది ఇంపార్టెంట్ ఉండకపోయినా కూడా ఊరికే దాని గురించి మనం చిన్న చిన్న విషయాల గురించి ఫైట్ చేస్తూ ఉంటాము. అలాంటి చిన్న చిన్న విషయాల కోసం ఫైట్ చేయకుండా వి హ్యావ్ టు గో ఫార్వర్డ్. సో వాట్ హ్యాపెండ్ హియర్? కద్రు అండ్ వినీత అన్నెసెసరీ స్మాల్ ఫైట్. వాళ్ళు చాలా పెద్దగా చేసేసారు ఆ ఫైట్‌ని కదా! ఇప్పుడు చివరికి ఏమైంది? ఈవిడ ఏమడిగింది? "అమృతం తెస్తేనే నేను మీ అమ్మని వదిలేస్తాను." ఇప్పుడు అమృతం ఎలా తెయాలి? ఫస్ట్ థింగ్ ఆయన ఏం చేశాడంటే, ఆ గరుడ నాన్నగారి దగ్గరికెళ్లారు. కశ్యప్ ముని ఒక బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నాడు. అప్పుడు కశ్యప్ ముని ఒక ఐడియా ఇచ్చారు. "అది చాలా దూరం ప్రయాణం. నీకు చాలా ఆకలేస్తుంది దారిలోనే. ఇక్కడ ఒక ఎలిఫెంట్, టార్టాయిస్ ఫైట్ చేసుకుంటున్నారు. వాళ్ళిద్దరిని నువ్వు తినేస్తే నీకు కొంచెం బలం వస్తుంది. అప్పుడు నువ్వు స్వర్గలోకానికి వెళ్ళొచ్చు" అని.
ఇది కూడా నేర్చుకోవాల్సిన ఒక గుణపాఠం. మనం జీవితంలో ఏదైనా చేస్తే ఫస్ట్ పెద్దవాళ్ళు ఒక బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి. మీలో ఎంతమంది ఎవ్రీడే టీచర్స్ బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకుంటున్నారు? ఎవరు? ఒకసారి చేతెత్తండి. టీచర్స్‌కి కాళ్ళు నమస్కారం పెడుతున్నారు? పాద నమస్కారం చేస్తున్నారా? చెయ్యట్లేదు. అంటే మీకు ఆ స్ట్రెంగ్త్, ఆ బ్లెస్సింగ్స్ వస్తుంది. ఎవరైనా ఎల్డర్స్ ఎవరైతే మనకైనా టీచర్స్ ఉన్నారు, మన పేరెంట్స్ ఉన్నారు, వాళ్ళ కాళ్ళకి దండం పెట్టడము, వాళ్ళకి పాద నమస్కారం చేస్తే మనకి చాలా బ్లెస్సింగ్స్ వస్తాయి. సో, గరుడ చాలా ఇంటెలిజెంట్. వెళ్లి ఎవరికి పాద నమస్కారం చేశాడు? వాళ్ళ ఫాదర్‌కి. చేసినప్పుడు వెంటనే వాళ్ళ ఫాదర్ మంచి ఐడియా ఇచ్చారు. అప్పుడేం చేశారు తను, ఎప్పుడైతే ఆ టార్టాయిస్ అండ్ ఎలిఫెంట్, గరుడ చాలా పెద్ద సైజ్ కదా! ఆ ఎలిఫెంట్ అండ్ టార్టాయిస్‌ని నిదానంగా మంచిగా ఎక్కడో కూర్చొని తిందామంటే తనేం చేశాడు, ఒక చెట్టు తాలూకా వేళ్ళ మీద అలా కూర్చున్నాడు. ఎప్పుడైతే అది కూర్చొని తినడం మొదలుపెడితే ఆ వేళ్ళ బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఏదైతే బ్రాంచ్ ఉంది అది బ్రేక్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే చాలా బరువు. అప్పుడు తను ఏం గమనించాడంటే ఆ బ్రాంచ్ కింద ఆ 60,000 సాధువులు తపస్య చేసుకుంటున్నారు. అంటే దే ఆర్ కాల్డ్ వ్యాలఖాస్. వాళ్ళెలా తపస్య చేస్తారంటే కాలు పైకి పెడతారు, తల కిందకుంటుందనమాట. అప్పుడు తను ఒకటే అనుకున్నాడు. లేదంటే తినగలుగుతాను, లేదంటే వీళ్ళని సహాయం చేయగలుగుతాను. ఏది ఇంపార్టెంట్? నా తిండి తర్వాత అని ఫస్ట్ వెళ్లి వాళ్ళని సహాయం చేశాడు. వాళ్ళందరిని సహాయం చేసి వాళ్ళని సేఫ్‌గా కిందకి పెట్టారు. అప్పుడు వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ అయిపోయారు. "అరే! నువ్వు మాకు సహాయం చేశావు. నీకు మేము బ్లెస్సింగ్స్ ఇస్తామంటే నీకేం బ్లెస్సింగ్స్ కావాలి?" "ఏం లేదయ్యా, నేను స్వర్గలోకానికెళ్తున్నాను. పోనీ ఎలా వెళ్ళాలి? హింట్ ఇవ్వండి." అప్పుడు వాళ్ళు వెళ్ళి హ్యాపీ అయిపోయి, "చూడు, స్వర్గలోకానికి నువ్వు ఎప్పుడైతే అమృతం తీసుకురానికి ఎళ్తావో 3 గేట్స్ ఉంటాయి అది. ఫస్ట్ ఇది ఉంటుంది, సెకండ్ ఇది ఉంటుంది, థర్డ్ ఇది ఉంటుంది. జాగ్రత్తగా వెళ్ళు" అని చెప్తారు. ఇట్స్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ లెసన్. మనం ఎవరికైనా హెల్ప్ చేస్తే మనకు కూడా వాళ్ళ దగ్గర నుంచి హెల్ప్ వస్తుంది. మనం ఎవరితో ఎలా బిహేవ్ చేస్తే మనకు కూడా వెనక అదే వస్తుంది. నా దగ్గర ఒక బాల్ ఉందనుకోండి, ఆ బాల్‌కి నేను ఈ వాల్ మీద కొడితే ఏమవుతుంది? వాల్ మీద బాల్‌ని కొడితే మళ్ళీ నాకు తిరిగి బాలే వస్తుంది. అంతే కదా! మనం ఏం చేస్తే అది మనకు తిరిగి వస్తుంది. ఇతను సహాయం చేశారు కనుక తను కూడా మళ్ళీ సహాయం వచ్చింది. అది మంచి ఇంపార్టెంట్ లెసన్ స్టూడెంట్స్ కోసం. మనం ఒక్కొక్కసారి సెల్ఫిష్‌గా అయిపోతాం నాకెందుకు అని. కానీ మనకు తెలియదు ఎవరి సహాయం మనకి ఎప్పుడు అవసరం పడుతుందని. ఇతను చాలా మంచి అడ్వైస్ ఇచ్చాడు. మొత్తం మీద ఇతను గరుడ పైకెళ్ళిపోతున్నాడు. ఫస్ట్ థింగ్ తనేం చూసాడంటే, ఇప్పుడు వెళ్దాము లోపలికంటే వేలాది మంది సోల్జర్స్ ఉన్నారు. గరుడ ఒక్కడే. ఇక్కడ థౌసండ్స్ ఆఫ్ సోల్జర్స్ ఉన్నారు. అయ్య బాబోయ్! వీళ్ళని ఎలా దాటి వెళ్ళగలుగుతాను అని ఆలోచించాడు. కానీ ఒకటి తను భయపడలేదు. ఫస్ట్ పీస్‌ఫుల్‌గా ఆలోచించాడు. ఏం చెయ్యాలి అని. అలానే యాస్ స్టూడెంట్స్‌గా మనకు ఒక్కొక్కసారి ఆ ఎగ్జామ్ పేపర్ మన ముందుకొచ్చిన వెంటనే భయపడిపోవచ్చు. అబ్బో! ఈ క్వెషన్స్ అన్నీ నేను చేయగలుగుతానో లేదో. కానీ ఎప్పుడైతే కొంచెం పీస్‌ఫుల్‌గాని వన్ బై వన్, వన్ బై వన్ అంటే మనం చాలా ఈజీగా దాన్ని సమాధానం చేయొచ్చు. శాంతిగా ఉండాలి. పీస్‌ఫుల్‌గా ఉండాలి. ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎవరైనా చాలా భయపడిపోతే మనకు వచ్చింది కూడా మర్చిపోతాం కదా! తనప్పుడు పీస్‌ఫుల్‌గా ఆలోచించాడు. దీని సొల్యూషన్ ఏంటి? అప్పుడు తనకి గుర్తొచ్చింది. ఓహ్! ఏం పర్వాలేదు. నేనేం చేస్తానంటే నా బాడీని చాలా పెద్దగా తయారు చేస్తాను. పెద్దగా తయారు చేసిన తర్వాత ఎప్పుడైతే నా వింగ్స్‌ని ఇలా ఇలా కొట్టుకుంటే ఆ గాలితోనే వీళ్ళందరూ ఇటు అటు పడిపోతారు. సో, తనకు ఆ ఐడియా ఎందుకొచ్చింది? ఎందుకంటే తను పీస్‌ఫుల్‌గా ఉన్నాడని. మనం పీస్‌ఫుల్‌గా ఉంటే మైండ్‌లో 100 ఐడియాస్ వస్తాయి. మనం చాలా రెస్ట్‌లెస్‌గా ఉంటే మనకేది ఐడియా రాదు. అండ్ సెకండ్ లెసన్ ఏంటంటే, తను ఒక పరిస్థితి నుంచి పారిపోలేదు. దాన్ని ఎదుర్కొన్నాడు. అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇంగ్లీష్‌లో ఒక సామెతం ఉంది. టుడే ఈస్ డిఫికల్ట్. టుమారో ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. బట్ డే ఆఫ్టర్ టుమారో ఈజ్ ఈజీ. డోంట్ డై టుడే. అర్థమైందా? ఈరోజు చాలా కష్టం. రేపు ఇంకా కష్టమేమో. కానీ ఎల్లుండు అంత ఈజీ అయిపోతుంది. ఇప్పుడే చనిపోవద్దు. వదిలేయొద్దు ఆ పనిని. అర్థమైందా పిల్లలు? ఏదైనా చాలా కష్టంగా అనిపిస్తుంది. ఇగో ఇది కష్టం అని వెనక వెళ్ళకుండా, ఓకే. ఇది కష్టం. వన్ బై వన్ చేస్తాను. మ్యాథ్స్‌లో ట్రిగ్నోమెట్రీ కష్టం అనుకోండి. ఆల్జీబ్రా కష్టం. ఓకే. పర్వాలేదు. నాకు రాదు. మొత్తం రావాలి, వచ్చేయాలి, వచ్చేస్తుంది కూడా వద్దు. నాకెంత వస్తే అంత ట్రై చేస్తాను. ఒక ఫస్ట్ వర్డ్, ఫస్ట్ సమ్, ఫస్ట్ బేసిక్. స్లోగానే మనం అన్నీ సాధించగలుగుతాము. సో, తను పారిపోలేదు. అండ్ ఎప్పుడైతే తను అలా పెద్ద సైజ్ తయారై తన రెక్కల్ని ఇలా, అలా, అలా కొట్టుకోవడం మొదలుపెట్టాడో, ఆ గాలితోని ఆ సోల్జర్స్ అన్నీ ఇటు అటు పడిపోయారు. సో, ఫస్ట్ స్టేజ్ క్రాస్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ స్టేజ్. సెకండ్ స్టేజ్‌లో తను ఏం చూసాడంటే ఫైర్ ఉందన్నమాట. అగ్గి. ఇప్పుడేం చెయ్యాలి? అప్పుడు తనకు గుర్తొచ్చింది. ఓకే. నా దగ్గర పెద్ద విశాలమైన రూపం ఉంది. నా ఒక ముక్కులో సముద్ర తాలూకా నీళ్ళని తీసుకొని ఈ అగ్గి మీద నేను
చల్లేస్తూ ఉంటానంటే చాలా కష్టపడి ప్రయత్నించాడు. కిందకి వెళ్తున్నాడు, మళ్ళీ ఆ నీళ్ళు పట్టుకుంటున్నాడు, మళ్ళీ దాని మీద జల్లుతున్నాడు, దాని మీద విసరుతున్నాడు. మొత్తం మీద ఆ ఫైర్ అనేది ఆగిపోయింది. దీని నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన గుణపాఠం ఏంటంటే, నథింగ్ కెన్ రిప్లేస్ హార్డ్ వర్క్. కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు, హోల్ ఇయర్ ఏం హార్డ్ వర్క్ చెయ్యరు. ఓన్లీ బిఫోర్ ఎగ్జామ్స్ చదువుతారు. అప్పుడు ఏమి సాధించలేరు. కానీ హోల్ ఇయర్ ఎవరైతే హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నారో, హోల్ ఇయర్ హార్డ్ వర్క్ అంటే ఆ ముక్కులో నీళ్ళు తీసుకొని మెల్లగా పడేయడం, మళ్ళీ కింద దిగడం, మళ్ళీ పడేయడం, మెల్లగా అలా చేస్తే 100% మన కష్టంని చూసి, మనం చేసిన ఇది చూసి కృష్ణ ఒక బ్లెస్సింగ్స్ మన మీద ఉంటుంది. సో, ఇంత కష్టపడ్డాడు కదా! మొత్తం మీద ఆ ఫైర్ అంతా పోయింది. ఇప్పుడు థర్డ్ థింగ్. సో, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నథింగ్ సక్సెస్. మనం ఏది సక్సెస్‌కి షార్ట్‌కట్ ఏమీ లేదు. హార్డ్ వర్క్ చేయకపోతే మనం జీవితంలో ఏది సాధించలేము. చివరికి ఏమైంది, థర్డ్ థింగ్, తనేం చూసాడంటే 2 మెటల్ డిస్క్ ఉన్నాయి. చాలా షార్ప్ మెటల్ డిస్క్స్. స్పీడ్‌లో ఇలా, ఇలా, ఇలా తిరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడేం చేయాలి? దాని లోపల నుంచి దూరి వెళ్తే నా ఒక రెక్కలు కట్ అయిపోతాయి. ఇప్పుడేం చేయాలి? అప్పుడు తనకు అర్థమైంది. ఓకే. నేనేం చేస్తానంటే చాలా చిన్నగా తయారవుతాను. అప్పుడు తనేం చేశాడు, ఇంతవరకు పెద్దగా తయారయ్యారు కదా! ఇప్పుడు చిన్న ఒక దోమలాగా తయారైపోయాడు. మళ్ళా దోమలాగా తయారైపోతే ఏమైంది? ఆ మెటల్ డిస్క్ మధ్యలో ఉన్న స్పేస్ నుంచి దూరి వెళ్ళిపోయాడు. ఇది కూడా యాస్ ఎ స్టూడెంట్స్ మనకి చాలా పెద్ద గుణపాఠం. జీవితంలో ఒక్కొక్క పరిస్థితి ఎలా ఉంటాయంటే, మనం చిన్నగా అంటే వినయంగా తయారవ్వాలి. ప్రతిసారి మన మీద మనకి చాలా గర్వం ఉంటే, ఈ మెటల్ డిస్క్ మధ్యలో కట్ అయిపోతాము. కానీ మనం ఎప్పుడైతే వినయంగా తయారవుతామో, ఈజీగా సునాయాసంగా బయటికెళ్ళిపోవచ్చు. రైట్? సో, ఆల్వేస్ నేనే గొప్ప అని ఆ భావంలో ఉంటే మనం సక్సెస్ అవ్వము. రైట్? వినయం అనేది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. హ్యూమిలిటీ ఉండాలి. రైట్? అందరూ ఇతరుల వాళ్ళ మీద ఆప్యాయతతో వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం నేర్చుకొని, ఓకే నాకు అన్నీ రాదు అని ఆ వినయం ఉంటేనే మనం జీవితంలో ఎన్నో సాధించగలుగుతాము. చివరికి ఏమైంది? తను వెళ్ళిపోయాడు. అమృత కలశం కనిపించింది. అక్కడేం చూసాడు? ఆ అమృత కలశాన్ని 2 పాములు కాపాడుతున్నాయి. ఇప్పుడు గరుడకి ఫుడ్ ఏంటంటే పాములే. కానీ అక్కడ కండిషన్ ఏంటంటే, ఆ పాములకి మాత్రం తను తినేసాడనుకోండి, అప్పుడు ఆ ఒక కలశం తనకి రాదు. సో, ఆ పాముల్ని తినకుంటా అంటే అదొక పెద్ద టెంప్టేషనే కదా! మీలో ఎంతమందికి రసగుల్లా అంటే ఇష్టము? రసగుల్లా ఇష్టమా? పొంగల్ ఇష్టమా? గులాబ్ జామున్లు ఇష్టమేనా? రైట్? సో, ఇప్పుడు మీ ముందు గులాబ్ జామున్ పెడితే మీకు తినాలని అనిపిస్తుంది కదా! పాయసం తినాలని అనిపిస్తుంది కదా! తినకూడదు అంటే మీరు మానేయగలుగుతారా? లేదు కదా! పెట్టండి. చేతి కింద పెట్టండి. ఇప్పుడేంటి, తన పామంటే తనకి ఫుడ్డు. కానీ తన టెంప్టేషన్‌ని ఎదుర్కొన్నాడు. నాకు ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ గుర్తొస్తుంది. అమెరికాలో ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక ఎక్స్‌పెరిమెంట్ చేశారు. వాళ్ళేం చేశారంటే 4 గదిలు. ఒక్కొక్క గదిలో ఒక్కొక్క అబ్బాయిని కూర్చోబెట్టారు. ఆ గదిలో ఏంటంటే మనకెలా గులాబ్ జామున్ ఉంది. అక్కడ ఒక ఫేమస్ స్వీట్ ఏంటంటే మార్ష్‌మెలో. ఆ స్వీటులు పెట్టారు. టీచర్ వెళ్లి పిల్లలకి ఏం చెప్పారు ఆ గదిలో? ఇగో నాకేదో పని ఉంది. నేను బయటికెళ్తున్నాను. నేనొచ్చే వరకు ఈ గులాబ్ జామున్ తినవద్దు. తినేసావనుకో ఓకే. నీకొకటే దొరుకుతుంది. కానీ నేను వచ్చే వరకు తినలేదనుకో 2 ఇస్తాను అని ఒక్కొక్కరికి చెప్పేసి ఎళ్ళిపోయారు. ఒక గంట తర్వాత వచ్చారు. ఇద్దరు పిల్లలేం చేశారు? అదెప్పుడు ఆవిడెప్పుడొస్తుందో అదెందుకు వెయిటింగ్, నాకొకటుంది కదా తినేస్తానని తినేసారు. మరి ఇద్దరు పిల్లలేం చేశారు? టీచర్ కోసం వెయిట్ చేశారు గంట వరకు. అప్పుడు టీచరొచ్చి వాళ్ళకి ఇంకొక గులాబ్ జామున్ ఇచ్చింది. అప్పుడు యూనివర్సిటీలో వాళ్ళు రిసర్చ్ ఏం చేశారంటే, ఏ పిల్లలైతే ఓపికగా ఉన్నారో, వాళ్ళ జీవితంలో ఏది సాధించారు, ఏ పిల్లలైతే ఓపికగా లేరు వాళ్ళ జీవితంలో ఎలా సాధించారని 70 ఇయర్స్ వరకు వారి జీవితాన్ని వాళ్ళు ఫాలో అయ్యారు. అప్పుడు వాళ్ళు ఏం గమనించారు? ఏ పిల్లలైతే ధైర్యంగా, పేషెన్స్‌గా ఉన్నారు, వాళ్ళ జీవితంలో చాలా పెద్ద విషయాలు సాధించగలరు. సో, ఒక్కొక్కసారి మనకేంటంటే జీవితంలో కొన్ని కొన్ని చిన్న చిన్న ఆనందము వెంటనే దొరుకుతుంది. కొన్ని మనం కొంచెం పేషెన్స్ ఉండాలి. వెంటనే అది దొరకకపోయినా కూడా తర్వాత డబుల్‌గా దొరుకుతుంది. మనకి ఎగ్జామ్స్ టైమ్‌లో అలానే అవ్వచ్చు కదా! ఎగ్జామ్స్ టైమ్‌లో బుక్ ముందుగుండొచ్చు. ఎవరో సినిమా చూస్తున్నారు, ఎవరో ఫోన్‌తో ఆడుకుంటున్నారు. మనకి ఇష్టమవుతుంది కొంతసేపు ఫోన్‌లో ఆడేస్తాను, కొంతసేపు ఇలా చూస్తాను. కానీ ఎవరైతే దాన్ని తట్టుకున్నారు, ఆ పేషెన్స్‌తోనే చదువుకున్నారు, వాళ్ళకి మంచి మార్క్స్ వస్తాయి. అంతే కదా! జీవితంలో ఏదైనా మనకది టెంప్ట్ అయినా కూడా కొంచెం మనం పేషెన్స్ ఉంచితే మనం ఇంకా పెద్దది ఏదైనా మనకి
దొరుకుతుంది. సో, ఇప్పుడు గరుడ కూడా తనకి చాలా టెంప్ట్ అవుతుంది ఆ పాములు తినేయాలని. కానీ చాలా పేషెన్స్‌గా ఉన్నాడు. కానీ తినకుండా ఆ పాముల మధ్య నుంచి ఆ అమృత కలశాన్ని ఎలా తీయాలని ఆలోచించాడు. అప్పుడు తనకు గుర్తొచ్చింది. తనేం చేశాడు, తన రెక్కల్లో కొంచెం మట్టి తీసుకొని వాళ్ళ మీద పడేశాడు. అప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి కనిపించట్లేదు కళ్ళు. ఇప్పుడు మెల్లగా అమృత కలశాన్ని తీసేసుకొని పారిపోయాడు. పారిపోతే దారిలో ఇంద్రుడొచ్చాడు. ఇగో ఏం చేస్తున్నావు? ఇది దేవతల కోసం కూడా నువ్వెందుకు పాములకిస్తున్నావంటే, నేనిస్తానండి. ఎందుకంటే కద్రు నాకు ప్రామిస్ చేసింది ఈ అమృత కలశాన్ని ఇచ్చేస్తే మా అమ్మగారిని వదిలేస్తుందని. లేదు లేదు నేను నీకు అలౌ చేయను. ఇది దేవతలకి చెందింది అని. అప్పుడు గరుడన్నారు, నేనొక వాగ్దానం ఇస్తున్నాను. నాకిప్పుడు ప్రస్తుతం ఇది తీసుకోవడానికి అలౌ చేయండి. కానీ పాములకి ఇవ్వకుండా నేను చూస్తాను. నాకొక ప్రణాళిక ఉంది. నా మీద విశ్వాసం ఉంచండి. సరే అని ఒప్పుకున్నారు. తన కలశంని తీసుకొని కిందకొచ్చాడు. కిందకొచ్చినప్పుడు ఈ పాములందరూ ఓహ్! సక్సెస్‌ఫుల్ గరుడొచ్చేసాడు. ఈ అమృతాన్ని తీసుకొని. అప్పుడు వెంటనే ఆగండి అన్నాడు గరుడు. నా అమ్మగారిని వదిలేస్తారు కదా! ఎందుకంటే మీరు అమృతం అడిగారు నేను తెచ్చాను. ఇప్పుడు మా అమ్మని వదిలేయండి. ఆ! సరే ఈ రోజు నుంచి మీ అమ్మ ఫ్రీ, ఇండిపెండెంట్ ఇంకా మా బానిసలు కాదు అంటే ఓకే. వెరీ హ్యాపీ అని ఆ కలశాన్ని వాళ్ళకి ఇచ్చేసాడు. ఇచ్చి తిరిగి వెళ్తూ నవ్వాడు. నవ్వితే ఆ కదురు అడిగింది. "ఎందుకు నవ్వుతున్నావు?" "ఏం లేదండి." "ఎందుకు నవ్వుతున్నావు?" "ఏం లేదండి" అంటే, ఊరికే కాదు ఇలా రా. ఫస్ట్ నువ్వు చెప్పు నువ్వెందుకు నవ్వావు?" అప్పుడు గరుడన్నాడు, "ఏం లేదు నేను ఆలోచిస్తున్నాను. అంటే మీ మినిమమ్ మేనర్స్ లేదు మీ అందరిలోని. నేను దేవలోకం నుంచి అమృతం తెచ్చినా మీకు ఆ మాత్రం బుద్ధి లేదు స్నానం చేసి అమృతాన్ని స్వీకరించాలని. అందుకోసం నాకు నవ్వొచ్చింది." అప్పుడు వెంటనే ఈవిడేమనింది, అబ్బా! అలా ఏం లేదు. మేము స్నానంకి వెళ్ళాలనే అనుకున్నాము. ఊరికే చూస్తున్నాము దాంట్లో అమృతం ఉందా లేదా? నువ్వేమనుకుంటున్నావు? మాకు మేనర్స్ లేదనుకుంటున్నావా? మేము కూడా స్నానం చేసే తీసుకుంటాం అని అలా చెప్పేసి వాళ్ళేం చేశారు, వాళ్ళందరూ స్నానంకెళ్ళిపోయారు. ఎప్పుడైతే వాళ్ళందరూ స్నానంకెళ్ళిపోయారో, ఈ ఇంద్ర వచ్చి అమృత కలశాన్ని తీసుకొని ఎళ్ళిపోయాడు. సో, ఇక్కడి నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన ఒక గుణపాఠం ఏంటంటే, ఇతనలా అంటున్నాడు, అతనలా అంటున్నాడు, ఇతనలా అంటున్నాడని మనల్ని మనం మారుస్తూ ఉంటాము. అక్కర్లేదు. మన పెద్దవాళ్ళు ఏమంటున్నారో అది ఇంపార్టెంట్. ఊరికే వీళ్ళలా అన్నారని, వాళ్ళలా అన్నారని మనల్ని మనం మారుస్తూ ఉంటే దాంట్లో లాభం లేదు. రైట్? మనం ఎవ్వరిని కాపీ చేసే అవసరం లేదు. భగవంతుడు మనకి ఎలా తయారు చేసారో మనం అలానే గ్రేట్. ఇప్పుడు ఇక్కడేంటి, ఆ పాములో గరుడిలా నవ్వాడు కదా! అని తన ఒక నిర్వచనం పర్ఫెక్ట్ పర్సన్‌కి తన ఒక నిర్వచనం ఏముంది? మేము మమ్మల్ని అలా మలుచుకోవాలని అనుకున్నారు కనుక, ఆ అమృతాన్ని పోగొట్టుకున్నారు. మన జీవితంలో కూడా ఒక్కొక్కసారి మనం అలా చేస్తున్నామేమో. ఇలా ఉంటే ఇతను మెచ్చుకుంటాడు, అతను మెచ్చుకుంటాడని మనల్ని మనం మారుస్తూ వెళ్ళిపోతాము. కానీ మనల్ని ఎవరు మెచ్చుకోవాలంటే, మన టీచర్సు, మన గురువులు, పెద్దవాళ్ళు, మన పేరెంట్సు వాళ్ళు మెచ్చుకోవాలి. అది మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. రైట్? మనం వేరే వాళ్ళగా తయారయ్యే అవసరం లేదు. భగవంతుడు మనకి ఎలా తయారు చేశారో మనం అలానే బావుంది. ఒక ఆవు పాలిస్తుంది. ఒక నెమలి డాన్స్ చేస్తుంది. నెమలి పాలివ్వలేదు. ఆవు డాన్స్ చేయలేదు. ఎవరికి ఏ క్వాలిటీ ఉంటుంది దాంట్లోనే వాళ్ళు సంతోషంగా ఉండాలి. మనకి కృష్ణ ఏం క్వాలిటీ ఇచ్చారో దాంట్లోనే మనం హ్యాపీగా ఉండాలి. అండ్ ఎల్లప్పుడూ మనం కృష్ణ అండ్ గురువుల బ్లెస్సింగ్స్ ఒకటి తీసుకోవాలి. సో, అర్థమైందా ఈ స్టోరీ? ఇప్పుడు ఎవరు మనకు చెప్పగలుగుతారు? గుణపాఠాలు గుర్తున్నాయా? ఫస్ట్ మనం ఏమనుకున్నాము? ఫస్ట్ గుణపాఠం ఆ! అనవసరంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎవరితో చేయకూడదు. దాంట్లో మనం ఏం స్టోరీ విన్నాము? గాడిదది ఆ! పులిది. అనవసరంగా ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేయకూడదు. సెకండ్ గుణపాఠం ఏం నేర్చుకున్నాము? బాయ్స్ చెప్పగలుగుతారా? విన్నారా అసలు? సెకండ్ ఏం నేర్చుకున్నాము? వి షుడ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ అదర్స్. దాని ముందు ఇంకొకటన్నాను, బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోవాలి. పెద్దవాళ్ళ బ్లెస్సింగ్స్. మనం మహాభారత్‌లో చూస్తాం కదా! పాండవాలు ఎప్పుడు పెద్దవాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకున్నారని సక్సెస్‌ఫుల్ అయ్యారు. కౌరవాళ్ళు బ్లెస్సింగ్స్ తీసుకోలేదని వాళ్ళు ఎప్పుడు సక్సెస్ అవ్వలేదు. అండ్ థర్డ్ థింగ్, మనం ఎవరికైనా వేరే వాళ్ళకి సాయం చేస్తే వాళ్ళు కూడా మనకి వెళ్ళి మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే వాళ్ళు కూడా ఎదురు వాళ్ళు మనతో అలానే ప్రవర్తిస్తారు. అది థర్డ్ లెసన్. తర్వాత ఫోర్త్ వన్ ఆ! యెస్. పీస్‌ఫుల్‌గా ఆలోచించాలి. మనం పీస్‌ఫుల్‌గా ఆలోచించేస్తే మనకి క్లారిటీ వస్తుంది. మనం ఏదైనా చేయగలుగుతాము. రైట్? మనం రెస్ట్‌లెస్‌గా ఉంటే మనకి సొల్యూషన్స్ రాదు. తర్వాత దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్. హార్డ్ వర్క్. దేర్ ఈస్ నో షార్ట్ కట్ టు సక్సెస్. వెరీ గుడ్. బాయ్స్ చాలా బాగా చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ ఇంకొకటి గర్ల్స్ వినయంగా ఉండాలి. యెస్. వెరీ గుడ్. ఇప్పుడు బాయ్స్ ఒకటి. పేషెన్స్ ఉండాలి. యెస్. వెరీ నైస్. ఇప్పుడు గర్ల్స్ ఒకటి.
టెంప్టేషన్స్ ఉంటాయి. కానీ మనం కొంచెం దాన్ని ఎదురితే వీ కెన్ గెట్ ఏ బిగ్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ కదా! స్మాల్ టెంప్టేషన్స్ ఇన్‌ఫాక్ట్ ఒక మంచి శ్లోక ఉంది. కాకచేష్ట బకోధ్యానం స్వేన్నిద్ర అల్పాహారి గృహత్యాగి విద్యార్థి పంచలక్షణం. 5 ఇంపార్టెంట్ లక్షణ ఒక విద్యార్థికి ఏముండాలంటే బకోధ్యానం. క్రేన్ లాగా ఉండాలి ధ్యానం. ఆ క్రేన్ కొంగ చిన్న ఫిష్ వస్తే పట్టించుకోదు. అలా ఉంటుంది స్టాచ్యూగా. పెద్దదొస్తే పట్టుకుంటుంది. చిన్న ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ వస్తాయి లైఫ్‌లో. దాన్ని వదిలేస్తే ఏదో జీవితంలో పెద్దగా సాధించగలుగుతాము. అంతేనా? ఎనీ అదర్ లెసన్స్ వి లెర్న్డ్? వి డోంట్ హావ్ టు బీ లైక్ అదర్స్. మనం ఎవరో ఫోటోకాపీ అయ్యే అవసరం లేదు. మనం ఎలా ఉన్నామో అలానే బాగున్నాము. ఒక కౌ పాలిస్తుంది. ఒక పీకాక్ డాన్స్ చేస్తుంది. పీకాక్ పాలు ఇవ్వలేదు. ఒక కౌ డాన్స్ చేయదు. అలా మనలో ఏం క్వాలిటీస్ ఉంటే మనం దాంట్లో హ్యాపీ ఉండాలి. మనం వేరే వాళ్ళలాగా తయారయ్యే అవసరం లేదు. కృష్ణ మనకి ఒరిజినల్‌గా తయారు చేశారు. మనం ఎవ్వరు ఫోటోకాపీ అయ్యే అవసరం లేదు. ఓకే. దట్స్ ఇట్. ఎనీబడీ ఎల్స్ వాంట్స్ టు కాంట్రిబ్యూట్ ఎనీ అదర్ పాయింట్? ఓకే. ఎనీ అదర్ క్వెషన్? No questions? Okay. Then we will end it here. Thank you so much, dear children. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Thank you so much.